In the previous class, we practiced an exercise on modifiers. We will practice on another exercise on modifiers. Rule number 91. So let's get started. The modifier 7. Modifier 7. আচ্ছা এর আগে আমরা আরো দুইজনকে এন্টার করে দিই 93 আর 65 65 and 93 আচ্ছা we will have a practice on another exercise on modifiers and this is modifier 7. Nelson Mandela. The Nelson Mandela rule number 31. আচ্ছা নেলসন ম্যান্ডেলা এখানে আছে যে একটা মডিফায়ার here is another exercise on modifier নেলসন ম্যান্ডেলা তো কি আছে নেলসন ম্যান্ডেলা পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন উইথ অ্যান অ্যাপোজিটিভ তো অ্যাপোজিটিভ পেতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে যে নাউনকে প্রশ্ন করতে হবে হু বা হোয়াট দ্বারা Nelson Mandela post modify the noun with an appositive. You are asked to post modify the noun with an appositive. If you are asked to modify a noun with an appositive, then you have to ask the noun with the question beginning with who or what. তাহলে আমরা এখানে প্রশ্ন করতে পারি who was Nelson Mandela? নেলসন ম্যান্ডেলা কে ছিল বলো তো? সাউথ আফ্রিকান লিডার। আর কি দেয়া যায়? As an icon of peace. As an icon person. হ্যাঁ, an ideal person. First black president. হ্যাঁ? First black president. হ্যাঁ। আর কি দেয়া যায়? এখানে উত্তরটা এভাবে দেয়া যায় যে a great man, a great leader. Was one of the greatest leaders of the এখানে লিডারের কথা বলা আছে তাহলে এখানে লিডার না বলে আমরা কি বলতে পারি a great man,
a renowned leader of South Africa. Who was Nelson Mandela? A renowned leader of South Africa. এটা স্যার আমরা এভাবে দিতে পারি। আর কি দেয়া যায় বলো? The first black president of South Africa. Okay, who was Nelson Mandela? A renowned leader of South Africa. অথবা বলতে পারি the first black president of South Africa. তাহলে আমরা if you are asked to post modify the noun or post modify the noun with an appositive, then we have to ask the respective noun with the question that begins with who or what. During dash time of Mandela, the European were separated from non-European. এটা দেখার চেষ্টা করি। During use article, আমরা জানি article is used as the pre-modifier of the noun. তো এখানে উত্তরটা কি হতে পারে? The. Article তো আছেই তিনটা, a and the or the. তো during the time of Mandela, the European were separated. ইউরোপিয়ানরা কি আলাদা ছিল from the non-European. non-Europeanদের থেকে আলাদা ছিল। It was dash policy of racial segregation. জাতিগত বিভাজনের এটা ছিল ড্যাশ নীতি, কার নীতি? আচ্ছা, you are asked to use a noun adjective. Noun adjective কি ব্যবহার করতে বলছে? Noun adjective to pre-modify the noun. কাকে মডিফাই করতে বললো? নাউন কে। তো আমরা নাউন অ্যাডজেক্টিভ পেতে হলে আমরা নাউনকে প্রশ্ন করব কিসের বা কার বা কাদের। কিসের বা কার বা কাদের। তাহলে কিসের পলিসি বা কার পলিসি? পলিসি মিন্স এখানে নীতি। অফ রেসিয়াল সেগ্রিগেশন মানে জাতিগত বিভাজনের একটা নীতি। তাহলে ইউ আর আস্কড টু ইউজ এ নাউন অ্যাডজেক্টিভ টু প্রি-মডিফাই দ্য নাউন। তাহলে আমরা নাউনটাকে প্রশ্ন করব, এই নাউনটাকে প্রশ্ন করব পলিসি, কিসের পলিসি বা কার পলিসি? কি হতে পারে এখানে? Government. Right, the government policy. It was car policy, the government policy. সরকারের নীতি of racial segregation. জাতিগত বিভাজনের সরকারি নীতি। It was car policy, government policy. So to get noun adjective, we have to ask the respective noun with the question that begins with whose or of which. Acha. The blacks were subjected to এটা কি হতে পারে? The blacks are subjected sorts মানে ধর that all sorts. sorts মানে ধরন of indignities. indignities অর্থ কি? অমর্যাদা। তাহলে ধরন, কত ধরন? এই যে আমরা যখন কোনো কিছু কাউন্ট করি, যেমন এক গ্লাস পানি কি বলি? এ গ্লাস অফ ওয়াটার, তাই না? এই ওয়াটারটাকে কাউন্ট করা হয়েছে কিসের দ্বারা? Glass. A glass. কতটুকু পানি? দেখো কতটুকু পানি, তাহলে উত্তরটা হচ্ছে কি এ গ্লাস অফ। তো অফটা কেন দিলাম? হোয়াট মিনিং ডাজ দ্য ওয়ার্ড অফ সার্ভ হিয়ার? এ গ্লাস অফ ওয়াটার। কতটুকু ওয়াটার? এ গ্লাস অফ। এ গ্লাস অফ, এই তিনটা ওয়ার্ড একত্রে এই ওয়াটারের মাত্রা বা পরিমাণ বোঝাচ্ছে। তাহলে এই গ্লাস অফ হচ্ছে এখানে কোয়ান্টিফায়ার। কি বলি এটাকে? কোয়ান্টিফায়ার। ডিটারমিনারের আছে, ডিটারমিনার আছে কয়টা? 4টা। আর্টিকেল,
demonstrative, possessive and quantifier. All these four things are called determiner. তাহলে এই যে আমরা ওয়াটারটাকে পরিমাপ করলাম কি দ্বারা? গ্লাস দ্বারা। যার দ্বারা পরিমাপ করা হয় তারপরে আমরা অফ ব্যবহার করি, যে অফের কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমরা যদি বলি বয়েজ, এ নাম্বার অফ বয়েজ, Boys. কতগুলো বয়েজ? এ নাম্বার অফ। বয়কে কাউন্ট করা হয়েছে কিসের দ্বারা? নাম্বার দ্বারা। তো এখানেই সোর্স মানে ধরন। The blacks were subjected to source মানে ধরন of indignities, মর্যাদা। দেখো অমর্যাদা, তাহলে কত ধরনের অমর্যাদা? কত ধরনের অমর্যাদা? all sorts All of, of. সকল ধরনের। All. তো এই all sorts of এই তিনটা ওয়ার্ড মিলে কিন্তু আসলে ডিটারমিনার মানে কোয়ান্টিফায়ারের কাজ করলো। বুঝছো ব্যাপার? কত ধরনের? all sorts of, সকল ধরনের অমর্যাদার শিকার হতো। They were denied, তারা বঞ্চিত হতো। ডিনাই মানে অস্বীকার করা, তাহলে they were denied অর্থ কি? তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো। all basic rights, use an adjective to pre-modify the noun. Sorry, human. হ্যাঁ, রাইট। কেমন রাইটস? মানবিক অধিকার মানে Human rights. কেমন অধিকার? মানবাধিকার। মানবিক। They were in fact, তারা ছিল মূলত aliens. Aliens অর্থ কি? What is the meaning of aliens? Aliens মানে পরদেশী, ভিনদেশী। পরদেশী অথবা ভিনদেশী। যে দেখা গেল তুমি তোমার বাসায় আছো, হঠাৎ করে মেহমান, তোমার বাসায় সদস্য আছে 4 জন, মেহমানরা এসে 10 জন মেহমান আসলো। মেহমান এসে ভদ্রতা দেখাবে কি? তারা এসে রান্না বান্না করতেছে, ইয়া করতেছে, তুমি কিছু বলতে পারতেছো না। তো সেক্ষেত্রে এটাকে কি বলে? যে একটা উৎপাত। তাহলে এখানে they were in fact aliens, তার নিজ দেশে আসলে তারা ছিল পরদেশী। তাহলে ইউজ পসেসিভ টু প্রি-মডিফাই দ্য নাউন ফ্রেজ। এই কি ব্যবহার করতে বলছে? পসেসিভ। আর নাউন ফ্রেজ, তাহলে they were in fact, তারা ছিল মূলত aliens, তাহলে দের পসেসিভ কি হতে পারে? দেয়ার। আর কার বা কাদের বা কিসের দ্বারা প্রশ্ন করে আমরা নাউনের পসেসিভ পাই। তাহলে কাদের নিজস্ব কান্ট্রি? দেয়ার ওন কান্ট্রি। The blacks were treated, ট্রিট মানে দেওয়া, ট্রিট মানে আচরণ করা। এখানে ব্ল্যাক ওয়্যার ট্রিটেড মানে কালোদের সাথে আচরণ করা হতো। এখানে সাবজেক্টটা কি অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট না প্যাসিভ সাবজেক্ট? প্যাসিভ, কারণ এই যে পৃথিবীর আগে ওয়াজ ওয়্যার আছে, রাইট? তাহলে কালোদের সাথে আচরণ করা হতো। ইউজ অ্যান অ্যাডভার্ব, একটা অ্যাডভার্ব দিতে বলেছে মডিফায়ার হিসেবে, টু ভার্বকে মডিফাই করার জন্য, তাই না? তাহলে আমরা এই ভার্বের দ্বারা তৈরি করতে হবে। আমরা প্রশ্ন করতে পারি হাউ ওয়্যার দ্য ব্ল্যাকস ট্রিটেড, মানে কালোদের সাথে কি রকম আচরণ করা হতো। আমাদের ইউজ অ্যান অ্যাডভার্ব মানে একটা শব্দে বলতে হবে। কি বলতে পারি বলো? অমানবিক। হ্যাঁ, ইনহিউম্যানলি। ওকে, আর কি বলা যাবে? Inhuman. Disrespectfully. ক্রুয়েলি, রাফলি, অনেক শব্দ দেয়া যায়। ক্রুয়েলি, হ্যাঁ, ক্রুয়েলি। আর কি দেয়া যায়? অনেক শব্দ হবে। রাফলি, ব্যাডলি, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আমাদের টেকনিকটা হচ্ছে আমরা ভার্বকে মডিফাই যখন করতে বলবে আমরা ওই ভার্ব দ্বারা একটা প্রশ্ন তৈরি করব এবং তারপরে যেটা আসে। তাহলে ব্ল্যাকস ওয়্যার অলসো ট্রিটেড, কালোদের সাথে আচরণ করা হতো কিভাবে? ইনহিউম্যানলি। কিভাবে? আচ্ছা, ইভেন ডগস রিসিভড এ মাচ বেটার ট্রিটমেন্ট দ্যান দ্য ব্ল্যাকস,
এমনকি একটা কুকুরও কালোদের চেয়ে ভালো আচরণ পেত। তো আমার কাছে এক সময় মনে হয় যে আসলে আগের লোক ভালো ছিল না এখন লোক ভালো? এখন এখনকার লোক বেশি ভালো, কারণ আগের লোকরা ছিল বেশি পাপী, এজন্য আল্লাহ তাদের সুখ শান্তিও কম দিয়েছে। আগে দেখা যায় সিরাজউদ্দৌলাকে বাতাস দিতে 2 জন লোক লাগতো, পার্সোনালিটি হ্যাম্পার হতো। আর এখন তুমি সুইচ চাপ দাও, ফ্যান চলে। এই জি বিভিন্ন স্যার। রোগ ব্যাধি আগে ছিল, আর এখন মানুষ কি করছে? তো এই যে বর্ণবাদ ছিল, বিভিন্ন ধরনের মানুষ জেনে অন্যায় করতো, না জেনে অন্যায় করতো। মানুষ যখন জ্ঞান আসলো, যত জ্ঞান হয় মানুষ তত আলোকিত হয়। এবং এই জন্য বলা হয় শিক্ষিত আর অশিক্ষিতর মধ্যে মানে পার্থক্যটা কি? কারণ শিক্ষিত লোক একদিক দিয়ে পাপ করে, যে না জেনে পাপগুলো অন্তত কম করে। আর অশিক্ষিত লোকগুলো জেনে পাপ করে একটা, আর একটা না জেনে একটা পাপ করে। ওটা যে পাপ বা অন্যায়, এটা তার মাথায় কখনই আসে না। যেমন আমার দাদা বা তার পূর্বপুরুষরা কি করছেন, 12 বছর হলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। চিন্তা করছেন মেয়ে মানে একটা ঝামেলা, এর তো যত আগে বিদায় করা যায় ততই ভালো। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত রুলস ছিল। এটা যে অন্যায়, এটা তাদের মাথায় কখনো প্রবেশ করেনি। তো এখন মানুষ টেকনোলজির দিক দিয়ে আগাচ্ছে, এবং শিক্ষিত লোক হচ্ছে এখানেই। শিক্ষিত বলতে শুধু মাস্টার্স পাস হলে হবে না, যে জ্ঞান, বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান। জ্ঞান বড় না শিক্ষা বড়? জ্ঞান। আমাদের মধ্যে একটা ফলস নোশন আছে যে আমরা যারা মাস্টার্স পাস করি বা সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হই, মনে করি আমরা এই সবচেয়ে। আসলে জ্ঞান অর্জনের একটা মাধ্যম হচ্ছে পড়ালেখা। আর বলা হচ্ছে যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান আসে ওইটা হচ্ছে পারফেক্ট জ্ঞান। আর বইয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান আসে এটা হচ্ছে কি, সেকেন্ড হ্যান্ড নলেজ। তো এ কারণেই দেখা যায় সমাজে একজন অশিক্ষিত লোকও দেখা যায় অনেক জ্ঞানী, কিন্তু শিক্ষিত লোক তার সাথে জ্ঞানে পারছে না। দ্যাট মিন শিক্ষিত হলেই যে বিশাল জ্ঞানী হবে তা না। একজন অশিক্ষিত লোকও জ্ঞানী হতে পারে, কারণ তার শিক্ষককে, তার শিক্ষক হচ্ছে প্রকৃতি, এক্সপেরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা যারা ওই নোশন নিয়ে থাকি যে মাস্টার্স পাস মানে আমি মানে শিক্ষিত, এটা রং ধারণা। তুমি দেখা গেল মাস্টার্স পাস করতেছো, 28 বছর শুধু বইয়ের পাতায় চোখ দিয়ে আছো। আর 28 বছর একটা ছেলে দেখা যায় একটা অফিসের চা আনতো, সে 28 বছর স্টাডি করেছে তার বস কিভাবে কথা বলে, কিভাবে তার ব্যবসা বাণিজ্য সম্পাদন করে। একটা সময় দেখা গেল সে ওই 16 বছর একটা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। আর তুমি 16 বছর কি বইয়ের জ্ঞান অর্জন করেছে। তাহলে এখানে তার জ্ঞানটা আসছে অভিজ্ঞতা থেকে, আর তোমার জ্ঞানটা আসছে বই থেকে। এই জন্য বই আর অভিজ্ঞতার জ্ঞান সম্মিলন ঘটালে যেটা আসে ওইটাই হচ্ছে আসলে নলেজ। নলেজের জন্য, জ্ঞানের জন্য আমরা লেখাপড়া করি। আচ্ছা, তাহলে এখানে ইভেন ডগস রিসিভড, একটা কুকুরও দেখা গেল। অনেক আগেকার ইংলিশ ছবি দেখলে বুঝবা যে আসলে কি ভয়ানক ছিল। আমরা যেমন কুকুর, বিড়াল মানে গরু বিক্রি করি না হাটে নিয়ে, ওই দাসদের এরকম ব্যবহার করা হতো। এখন যেমন একটা চর থাপ্পড় কাজের মেয়েকে মারলে দেখা গেল তুমি ভাইরাল হয়ে যাচ্ছ সারা পৃথিবীতে। আর তখন এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে দাসদের চাকরের মতো করবে। আমি দেখা গেল একটা চাকর রাখলাম, ওই দাস কি করলাম, কোনো কারণে আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে আমি বাজারে নিয়ে বিক্রি করলাম, একেবারে গরু ছাগলের মতো। কে নিবেন। তো এই যে মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার গুলো চলতো, এটা যুগে যুগে মহামানব গুলো এসেছেন, তারা মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। The leader vowed to put an end to the inhuman practice. এই নেতা কি করলেন? প্রতিজ্ঞা করলেন। vowed মানে প্রতিজ্ঞা করা, to put an end মানে কি, পরিসমাপ্তি টানার, to the inhuman practice অমানবিক চর্চার পরিসমাপ্তি। the dash, তাহলে you are asked to, কি বলা হয়েছে, use an adjective to pre-modify the noun। শুধু একটা ওয়ার্ড দ্বারা এটা বলতে হবে। কাকে মডিফাই করতে হবে? নাউনকে। দুটো বিষয় খেয়াল করতে হবে। কাকে মডিফাই করতে বলছে? তাহলে এখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি কেমন লিডার? কি হতে পারে উত্তরটা? গুড লিডার। The good leader, the great leader, the big Ideal. হ্যাঁ, the ideal leader। দেখো অনেক শব্দ, তুমি যদি বিষয়টা বুঝে থাকো, তোমার নোট দেখে মুখস্থ করতে হবে তা না। এখানে অনেক অনেক শব্দ হতে পারে। এখানে দেখা গেল আমার হয়তো এখন খেয়াল আসছে না। লিডার কেমন হয়? ভালো লিডার, বড় লিডার, হ্যাঁ,
মহান লিডার, এরকম। তো আমরা এই নাউনকে প্রশ্ন করে আমরা নাউনের মডিফায়ার পেতে পারি। We can get the modifier of a noun asking the noun with the various question. Unfortunately, the great man was thrown behind the birds. এটা কি হতে পারে? ডেমনস্ট্রেটিভ। ডেমনস্ট্রেটিভ তো নির্দিষ্ট কিছু আছে, তাই না? কি দিব এখানে? জি স্যার। দিস হবে না দ্যাট হবে? কোনটা হবে? দ্যাট। কারণ আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে নিকটবর্তী বুঝালে আমরা সাধারণত দিস অথবা দিস, সিঙ্গুলার হলে দিস আর প্লুরাল হলে দিস। তো ইনি তো আর জীবিত নেই, আছেন? না না স্যার। তাহলে এখানে এই কারণে আমরা দ্যাট হবে। হ্যাঁ, তাহলে আনফরচুনেটলি দ্যাট গ্রেট ম্যান ওয়াজ থ্রোন, এই লোকটাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কোথায়? বিহাইন্ড দ্য প্রিজন বার্স, মানে কারাগারে। বাট দ্য অপ্রেসিভ রুলার, অপ্রেসিভ মানে শোষণকারী শাসকেরা কুড নট ব্রেক হিজ স্পিরিট, তার স্পিরিটকে ভাঙতে পারেনি, স্পৃহাকে দমাতে পারেনি। হ্যাঁ, ব্রেক মানে ভাঙা, তাহলে এখানে ব্রেক মানে ভাবার্থে আমরা কি দিব? দমানো। তো আমরা আক্ষরিক অর্থটাকে ভাবার্থে পরিণত করব। অল হিজ লাইফ হি স্ট্রাগল, তো তার সারা জীবন সে সংগ্রাম করেছে এগেইনস্ট অ্যাপার্থিড। ইভেনচুয়ালি দ্য গ্রেট লিডার ফুলফিলড, মহান লিডার কি করেছেন? ফুলফিলড, পরিপূর্ণ করেছিলেন দ্য গোল অফ লিবারেটিং পিপল। এই যে পসেসিভ, পসেসিভ কি হবে? দি হিজ বি। হ্যাঁ, দেখা গেল অনেক নবী রাসূল আসছেন, যুগে যুগে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আসলে এই দাস প্রথাটাকে সমূলে উৎপাদন করতে পারেননি। তোমরা ওই যে ইয়া দেখলে বোঝা যায় যে আসলে কতটা অন্যায় ছিল। এই যে সুলতান সুলেমান দেখছো, যে মানুষ আল্লাহ অথচ একটা মহিলাকে সে দাসী হিসাবে সে ব্যবহার করলো সারা জীবন। তো একটা মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষ সমান, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে এখানে একজন রাজা বিয়ে করছে, তার ইচ্ছা মতো বিয়ে করছে 11টা 12টা 14টা, এগুলো অন্যায় ছিল। একটা অন্যায়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হতো তখন, এটাকে তখন মানুষ আর অন্যায় মনে করতো না। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখি এটা একজন আমার একটু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবা, কে পারবা? তুমি উত্তরটা বলবা, আমি শুধু লিখবো। বাংলাদেশ ইজ প্রি-মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে কাকে মডিফাই করতে হবে? এই নাউনটাকে। কাকে মডিফাই করব? নাউনটাকে। হ্যাঁ, বলো তো, একজন উত্তরটা বলবো, আমি জাস্ট লিখবো। কি দিতে পারি? বাংলাদেশ ইজ এ ড্যাশ কান্ট্রি। বিউটিফুল, বিউটিফুল, পপুলার স্মল কান্ট্রি। দেখো, বাংলাদেশ বিউটিফুল হয়, স্মল হতে পারে, ইয়া হতে পারে, অনেক ধরনের হতে পারে। তখন আমাদের প্যাসেজটা একটু পড়ে দেখতে হবে। কেন পড়ে দেখতে হবে? কি বলেছি বুঝছো? যে বাংলাদেশ স্মল হতে পারে, বিউটিফুল হতে পারে, দুইটাই কারেক্ট। কিন্তু তখন আমি কি প্যাসেজটা একটু পড়ে দেখবো যে আসলে কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে বা কোন বিষয় নিয়ে এখানে বলা হয়েছে। তাহলে আমি কোনটা দিব? বিউটিফুল দিব না স্মল দিব? বলো তো, এই পরের লাইনটা পড়ে। স্মল, 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 একবার ভালো হয়। হ্যাঁ, আগে প্যাসেজটা একবার পড়ে নেবা, তখন বোঝা যাবে। বিউটিফুল দিলে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, কিন্তু এখানে কনটেক্সচুয়ালি কারেক্ট না। তো বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি বাট হ্যাজ এই যে পপুলেশন, কোয়ান্টিফায়ার কিভাবে পাই? কতগুলো পপুলেশন? লার্জ, এ লার্জ। আর কি দেওয়া যায়? huge population, large population, vast population, পরিমাণ বোঝাচ্ছে। এ লার্জ পপুলেশন, এ হিউজ পপুলেশন, এ বিগ পপুলেশন। the most people here live below the আচ্ছা, এরপরে কে পারবে? পিপল হিয়ার
below the line কি বলছে probability line modify the noun কাকে মডিফাই করতে বলছে নাউন কে তাহলে আমরা নাউনটা আগে বের করি কোনটা probability line maybe হ্যাঁ রাইট এই নাউন কোনটা যারা তাহলে আমরা এইটাকে মডিফাই করতে বললাম আমরা কাকে মডিফাই করতে বললো এটা বের করলাম তারপরে বলছে উইথ এ নাউন অ্যাডজেক্টিভ কি দ্বারা মডিফাই করতে বললো এটা দেখবো পরে আগে দেখবো কাকে মডিফাই করতে বললো হ্যাঁ তারপরে দেখবো কি দ্বারা মডিফাই করতে বললো আচ্ছা তাহলে নাউন অ্যাডজেক্টিভ পেতে হলে আমাদের কি দ্বারা প্রশ্ন করতে হয় কিসের কার বা কাদের বা কিসের কি দ্বারা প্রশ্ন করব বলো কি দ্বারা প্রশ্ন করব কাদের কাদের কিসের তাহলে কিসের লাইন লাইন মানে এখানে রেখা না লাইন সীমা লাইন মানে সীমা ওই যে বর্ডার বলে না ইয়া ভারতের সীমা লাইন তাহলে কিসের লাইন না এখানে তো কিসের লাইন পভার্টি লাইন দরিদ্রতার লাইন তাহলে পভার্টি তো অবশ্যই আমাদের খেয়াল করতে হবে নাউন অ্যাডজেক্টিভ হলে অবশ্যই এটা নাউন হতে হবে কিন্তু এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে আচ্ছা ওকে চমৎকার সবাই পারতেছো ভালোই and cannot therefore afford to educate their children many poor children either drop out of school অনেক গরিব শিশুরা হয় ঝরে পড়ে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব কাকে মডিফাই করতে বলছে দ্য ভার্ব উইথ এ ফ্রেজ ফ্রেজ মানে কি একাধিক শব্দ হতে হবে তাহলে আমি প্রশ্ন করতে পারি many poor children either drop ঝরে পড়ে কখন ঝরে পড়ে কি বলতে পারি দারিদ্রতার কারণে ওটা তো কেন ঝরে পড়ে ফর পভার্টি হ্যাঁ হবে কেন ঝরে পড়ে ফর পভার্টি কখন ঝরে পড়ে আচ্ছা আমি যদি বলি কখন ঝরে পড়ে টাকা পয়সা না জোগাড় করতে পারলে বাল্যকালে তোমার ইচ্ছা তুমি হচ্ছে তো ভার্বকে মডিফাই করতে বলতে তুমি হাউ দ্বারা প্রশ্ন করতে পারো হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করতে পারো তুমি তোমার উত্তরটা পেলেই হলো তাহলে many poor children either drop out of school just after a few years আচ্ছা আমি যেটা দিছি তোমাকে এটাই যে দিতে হবে এমন না ওই যে আমি প্রশ্ন করব কখন আমি যদি বলি বাল্যকালে at an early age হবে না হবে জি স্যার হবে very early in their life খেয়াল করতে হবে কি দ্বারা মডিফাই করতে বলছে ফ্রেজ তাহলে অবশ্যই একাধিক ওয়ার্ড লাগবে আবার তুমি বললা যে কেন কেন দিলে ফর পভার্টি হবে না কয়টা ওয়ার্ড হলো তো জিনিসটা যদি একবারে তুমি বোধগম্য হয় না দেখবা যে তুমি এত সহজ লাগছে আর যদি শুধু না বুঝে আমি যা দিলাম মুখস্থ করলা তাতে দেখা গেল মনে থাকবে না এবার কি বুঝছো এটা ক্লিয়ারলি বুঝছো আরো অনেক অনেক উত্তর হতে পারে আমরা নাই দিলাম আর কেউ না বুঝে থাকলে ক্লিয়ারলি বলবা এখানে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই এটা কি বোঝা গেছে তো না স্যার জাস্ট আফটার এ ফিউ ইয়ার্স মানে মাত্র কয়েক বছর পর দেখা অন টু পর্যন্ত পড়লো আর স্কুলে গেল না এট অ্যান আর্লি এজ বাল্যকালে এটাও দিতে পারি কেন ফর পভার্টি এটাও দিতে পারি অর do not go to school at all এটাও বলছে কি প্রি মডিফাই দা ভার্ব কাকে মডিফাই করতে বলছে ভার্ব কে তাহলে do not go কিভাবে যায় না সাধারণ ভাবে কিভাবে যায় না how don't they go to school how don't they go to school কিভাবে যায় না সাধারণ ভাবে মানে যেটা জেনারেলি দিতে পারি সিম্পলি দিতে পারি নরমালি ঠিক আছে কি দিতে পারবো কিভাবে যায় না সাধারণ ভাবে অর্থ কি জেনারেলি নরমালি সিম্পলি যেহেতু প্রি মডিফাই দা ভার্ব তাহলে how don't they go to school at all ঠিক আছে আচ্ছা despite this situation এই অবস্থা সত্ত্বেও we have far too many students আমাদের এত বেশি টু ডট ডট টু নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে তাই না তো স্টুডেন্টদের আমরা কি করি খাওয়াই না পড়াই না শিক্ষিত করি কোনটা শিক্ষিত করে একটা অ্যাকশন লাগবে তাই না তাহলে we have far too many students কেমন স্টুডেন্টস পোস্ট মডিফাই দা নাউন কাকে মডিফাই করতে বলছে নাউন কে কি দ্বারা ইনফিনিটিভ দ্বারা
তাহলে ইনফিনিটিভ যেহেতু, তাহলে আমার একটা অ্যাকশন লাগবে। তাহলে দেখো স্টুডেন্টদের আমরা কি করি, শিখাই বা শিক্ষিত করি। টু টিচ, টিচ দিতে পারি বা টু এডুকেট দিতে পারি, কোনটা দিলে ভালো হবে? তুমি এখন আইকিউ দিয়ে বলো। এডুকেট। টু এডুকেট। এডুকেট দিলে ভালো, তাই না? কারণ এটা জেনারেলি আমরা এডুকেটটা দিই, এডুকেট। ঠিক আছে, টু সরি টু দেওয়া হয়নি, টু এডুকেট। একবার ওই যে দূরে অস্পষ্ট কি আছে, তার চেয়ে কাছে যেটা আছে এটা স্পষ্ট দেখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তোমার এই মডিফায়ার, ওই পুরো বই, অনেক ছেলে মেয়ে আছে যে পুরো টেস্ট পেপার করার পর 2-3টাও কিনে, কিন্তু তুমি যদি 10টা প্র্যাকটিস খুব ভালো করে বুঝে বুঝে করো যে কেন হইলো এটা, কেন একেবারে ক্লিয়ার কাট চিন্তা করে করো, ইনশাল্লাহ তুমি দেখবা যে আনকমন আসলো তোমার 4, 4.5 এভারেজে উঠে আসছে, 5ও উঠে আসতে পারে। বুঝছো ব্যাপার? তাহলে তুমি যখনই শিখবা, আমার বেশি শেখা দরকার নাই, যতটুকু শিখবে একেবারে স্পষ্ট ক্লিয়ার কাট। কম্পেয়ার টু দ্য নাম্বার অফ ইনস্টিটিউশন, তুলনায়, কম্পেয়ার টু দ্য নাম্বার অফ ইনস্টিটিউশন, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার তুলনায় কোন প্রতিষ্ঠান নাউনের পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে অ্যাডজেক্টিভ বসে, তাই না? কোন প্রতিষ্ঠান, কেমন প্রতিষ্ঠান? অ্যাভেলেবল, এটা দিতে পারি না? অ্যাভেলেবল মানে যেটা সহজেই পাওয়া যায়, সহজলভ্য। কেমন প্রতিষ্ঠান? অ্যাভেলেবল। এই যে নাউনের প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসে, পোস্ট মডিফায়ারও আমরা বলছি পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন, নাউনকে পোস্ট মডিফাই করতে বলেছে। তাহলে আমরা প্রশ্ন করব কেমন ইনস্টিটিউশন? অ্যাভেলেবল, যেটা আমরা সহজেই আশেপাশে দেখি, সহজলভ্য। আচ্ছা, আমাদের সময় নেই। বাংলাদেশ নিডস মোর স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিজ টু প্রোভাইড এডুকেশন ফর দ্য নাম্বার, কেমন নাম্বার? ইনক্রিজিং নাম্বার, ইনক্রিজিং নাম্বার অফ স্টুডেন্ট। number of students, but owing to financial and resource constraint, অর্থনৈতিক অথবা সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে the government cannot fund the requisite number of institution, কেমন ইনস্টিটিউশন? এডুকেশন